Good afternoon, children. I am Mr. Dilip Kumar Saha, an assistant teacher of Kusaiga High Secondary School. Today I am going to teach you a poem, and the name of the poem is The Road Not Taken. Right? So you open your page. You open your book at page number 15. Page number 15. This is a poem. The Road Not Taken, written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet. এই কবিতাটো লিখিছে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট, আমেৰিকান কবি এজনে। খুব সিম্পল কবিতা, বাস্তৱ জীৱনৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখি কবিতাটো লিখা হৈছে। তো সাধাৰণতে তোমালোকে দেখিবা যে জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান মুহূৰ্ত আহে যেতিয়া আমাৰ বহুতো অপশ্যন বা চয়েস বা অফার একেলগে দিয়ে, কিন্তু আমি একটা চয়েস বা একটা অপশ্যনহে আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে, বাকি চয়েস বা অপশ্যনবিলাক আমি ৰিজেক্ট কৰিব লাগিব। সো এনেকুৱা এটা পৰ্যায় কবিৰ জীৱনত আহিছিল। তেওঁ যেতিয়া ঘোঁৰাৰ পিঠত উঠি কোনো এটা ঠাইত ফুৰিব গৈ আছিল, হঠাতে মাজতে তেওঁৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহে যে ৰোডটো দুটা ভাগ হৈ যায়। দুটা ৰোডে তাৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া আছিল, তেওঁ এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাছিল যে কোনটো ৰাস্তাতে তেওঁ যাব, কোনটো ৰাস্তা তেওঁ এৰিব। এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে এই কবিতাটো লিখা হৈছে। ইট মিনছ ইন আৱাৰ ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যন sometimes we face so many problems when we are given so many chances, options, offers. We have to accept, say, one chance or offer or choice, and we have to reject the other options or choices. So it is a very critical decision. If your decision is wrong, you will face a lot of problem. You will have repentation in future. And if your decision is perfect, 100% correct, you will not have any repentation or feelings of sadness. So এই পোয়েমটো আমি খুব বাস্তৱ জীৱনৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যন আছে। দিছ পোয়েম ইজ ৰিলেটেড টু আৱাৰ ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যন। তোমালোকৰ এনেকুৱা জীৱনত আহিব চাবা যে এটা দিনতে দুটা এট্ৰাক্টিভ অফাৰ দিছে। তোমাৰ এটা অফাৰ তুমি একচেপ্ট কৰিব লাগিব, আনটো অফাৰ তুমি ৰিজেক্ট কৰিব লাগিব। তো তেতিয়া তুমি কি কৰিবা? হোৱাট ইউ উইল ডু? You may not take a final decision, concrete decision. So at that time you have to consult with your teachers, parents, seniors, or with your well-wishers, right? So এনেকুৱা এটা কবিতা মই আজি তোমালোকক পঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। Today I am going to teach you such a poem, The Road Not Taken. So প্ৰথমে I am now going to give you a model reading, stanza wise. Then I will explain each and every line and phrases. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it burned in the undergrowth. Stanza number 2. Then took the other, just as fair, and having perhaps a better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Stanza 3. And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden blake. Oh, I kept the first for another day. Yes, knowing how way leads on to way, I doubted as if should ever come back. Last stanza.
I should be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverse in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. By Robert Frost. এতিয়া মই কি কৈছোঁ প্ৰথম ষ্টেঞ্জাৰটো তোমাৰ প্ৰতিটো লাইন বা ফ্ৰেজৰ মিনিংটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ কোনো ক্ৰিটিকেল ৱাৰ্ড মিনিং সেইটো মই লিখিও বুজাই আছোঁ বাৰু টু ৰোডছ ডাইভাৰ্ছ ইন য়েলো মানে কবিয়ে কি আছিল অন ওৱান ডে দ্য ট্ৰেভেলাৰ ৱাজ ট্ৰেভেলিং অন হিজ হৰ্চ বেক জাষ্ট অন দ্য ৱে হি ফাউণ্ড দ্য ৰোড ৱাজ ডাইভাৰ্ছ মিনছ ৰাস্তাটো বাটটো দুটা ভাগত ভাগ হৈ গ'ল Yellow wood means yellow wood. You see, yellow wood. Yellow wood. সাধাৰণতে কি হয় wood মানে what? Wood মানে forest. Actually wood মানে তোমাৰ কাঠ বুজায় টিম্বাৰ বুজায় woods মানে forest. Yellow wood মানে autumn seasonত গছৰ পাতবিলাক কি হয় সাধাৰণতে হালধীয়া হয় The leaves of the tree become yellow during autumn season. So কবি দেখিলে সেই গছৰ পাতবিলাক য'ত হালধীয়া হৈ গৈছে তাতে ৰাস্তাটো দুটা ভাগ হৈ গৈছে দুটা ভাগ two parts and be one traveler long I stood মইতো অকলে আছোঁ মই দুটা ৰাস্তা কেনেকৈ এনজয় কৰিম একেলগে how can I enjoy both the roads at a time so I got up the horse and stood for a long time. I was just watching the road, which one is better, and looked down one far as I could. মই যিমান দূৰ পাৰোঁ চাই থাকিলোঁ ৰাস্তাটো কিমান দূৰলৈ গৈছে to where it bent in the undergrowth. Undergrowth means ইয়াৰ সেই জংঘলত দেখিলে এটা ৰাস্তা গৈ তাতে গৈ ভাঁজ হৈ গৈছে তাৰ পৰা আৰু চকুৱে নেদেখে একচুৱেলি আমাৰ এটা চকুৰ এটা ষ্ট্ৰেইট লাইনত দূৰ দূৰ চাব পাৰে কিন্তু যেতিয়া বস্তুটো বেকা হৈ যায় কাৰ্ভটোৱে সেইটো আমাৰ চকুৱে গৈ চুই নাপায় উই কান চি when the things are in a curved position but if the things are in a straight position we can see even at a long distance that is the capacity of our eye তো কি কৰিলে কবিয়ে ঘৰৰ পিঠিৰ পৰা নামি পেলাই তো দেখিলে দুটা ৰাস্তা দুটা ভাগ হৈ গৈছে এটা ৰাস্তা মানে ফালে চালে কাৰণ তো অকলে হৈ দুটা ৰাস্তা একেলগে যাব নোৱাৰে এটা ৰাস্তা যাব লাগিব এটা ৰাস্তা এৰিবই লাগিব বাধ্য তো এতিয়া দেখিলে এটা ৰাস্তা মানে এটা বাট বহুত দূৰ যোৱাৰ পিছত জংঘল য'ত আছে ঘন ফৰেষ্ট ডিপ ফৰেষ্ট তাতে গৈ ৰাস্তাটো বেণ্ড হৈ গৈছে মানে দেখা নাযায় তাৰ পৰা ছেকেণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডত কি আছে দেন টুক দ্য আদাৰ জাষ্ট এজ ফেয়াৰ নেক্সট ৰাস্তাটো চালে তো আৰু এটা বাট আছে এজ ফেয়াৰ মানে খুব ধুনীয়া আগৰ দৰে এইটো ধুনীয়া ফেয়াৰ মানে বিউটিফুল ফেয়াৰ মিনছ ইয়াৰ ফেয়াৰ বিউটিফুল ফেয়াৰ মিনছ বিউটিফুল ছেকেণ্ড ৰাস্তাটো তাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া আছিল এণ্ড হেভিং পাৰহেপছ দ্য বেটাৰ ক্লিন দ্বিতীয় ৰাস্তাটোৰো কি আছিল দ্বিতীয় ৰাস্তাটো বেছি ধুনীয়া আছিল বেছি ভাল বেটাৰ ক্লিন because it was grassy and wanted wear. It was grassy and wanted wear. Grassy means what? Grassy and wanted wear. Grassy means দ্বিতীয় ৰাস্তাটো ঘাইৰে ভৰ্তি হৈ আছিল it was filled up with grasses fresh grasses and wanted wear means this road had not been used by anybody the road looked very fresh ৰাস্তাটো সেইটো ৰাস্তাদি কোনোৱে যোৱা নাই ৰাস্তাটো খুব ফ্ৰেছ হৈ আছে সেইটো হৈছে ৱান্টেড ৱেৰ এণ্ড গ্ৰাছী মিনছ ইয়াৰ দ্য ৰাস্তাৰ ওপৰত যি ঘাঁহবিলাক যে আছে নবডি হেড ইউজ দ্য ৰোড ডেটছ ৱাই দ্য গ্ৰাছ ইভেন লুক ভেৰি ফ্ৰেছ ঘাঁহবিলাক খুব সতেজ দেখা গৈছে থাৰ্ড ষ্টেঞ্জাৰ চোৱা ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জাৰ লাষ্টত দুটা though as for that the passing there had owned them really about the same কোনোবাই যদি সেইটো ৰাস্তা দি গ'লেহেঁতেন সেইটো ৰাস্তাৰ কিবা এটা তাতে মানুহৰ ভৰি চাপ থাকিলেহেঁতেন ঘাঁহবিলাক নষ্ট হৈ গ'লেহেঁতেন if somebody had used the road the grasses might have been crushed on by the footprints of the
travelers. তাৰমানে such footprints were not found by the traveler. That is why it looked very fresh. Stanza number 3. And both that morning equally lay. সেইটো সময় আছিল, that time was morning. Equally lay means both the roads were equally beautiful and fresh, impressive for the poet. কবিৰ কাৰণে দুটা ৰাস্তাই ধুনীয়া আছিল আৰু তাক মোহিত কৰিব পাৰিছিল. It draws the attention of the poet. In lips no step had trodden blade. Lips no step had trodden blade. Lips no step had trodden blade. ইয়াৰ অৰ্থটো কি জানা? তাৰমানে সেই ৰাস্তাৰ ওপৰত যিবিলাক পাত, গছৰ পাত পৰি আছে, সেই পাতৰ ওপৰত কোনোবা পাথৰ, সেই পাত দি কোনোবা মানুহ যোৱা নাই, ৰাস্তা দি কোনো যোৱা নাই, গছৰ পাতৰ যদি কোনোবাই গ'লেহেঁতেন পাতবিলাক ক্ৰেছ হ'লেহেঁতেন, স্মেশ্ড হৈ গ'লেহেঁতেন, কিবা এটা বেয়া হ'লেহেঁতেন, মানে এজ ইট ইজ আছে ছেইম, গছৰ পাতবিলাক যেনেকুৱাভাৱে পৰিছে তেনেকুৱাভাৱে আছে, কোনো তাতে কোনো ধৰণৰ স্পট নাই. ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ হয়, ইট প্ৰুভছ দেট nobody had used the road. No lips, lip গছৰ পাতবিলাক lips, no step had trodden blade. সেই গছৰ যে পাতবিলাক পৰি আছে তাতে মানুহৰ কোনো ভৰিৰ ছাপ নাই, তাৰমানে কোনো মানুহ সেইটো ৰাস্তাদি যোৱা নাই. সেইকাৰণে কবিয়ে মানে এটা কনফিউজড পজিশ্যনত আহি গৈছে. The poet is in a confused mood. What shall I do now? Which one is better for me? Which road I will use and which road I will drop? Oh, I kept the first for the another day. প্ৰথম যিটো ৰাস্তা, যিটো ৰাস্তা মানে জংঘলত কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছত বেণ্ড হৈ গৈছে, সেইটো মই নেক্সট দিনৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে. Yet knowing how way leads on to. কাৰণ চোৱা, I doubt if I should ever come back. তাৰমানে সাধাৰণতে কি হয়, the one road connects another road. It is an endless process. We cannot say where it will stop, where it will end. You will go farther and farther. It will be continuous for you. You can't say that I will stop there. So the traveler has the same feelings. Now I have to drop one road and I will use the other road. But shall I be able to come back and use the first road that I am going to leave today? যিটো ৰাস্তা মই আজি এৰি আছোঁ, সেই ৰাস্তাটো মই আকৌ ভৱিষ্যতে আহি ইউজ কৰিব পাৰিম নে নাই? কাৰণ মই যিটো ৰাস্তা দি গৈ আছোঁ সেই ৰাস্তাটো গৈয়ে থাকিব, ময়ো গৈ থাকিম. Since the road doesn't have any end point, so I will also not come back. I have to go through that way. So how can I say that I will come back and I will use the road that I am going to live today? গতিকে মই কেনেকৈ কওঁ নিশ্চিতভাৱে যিটো ৰাস্তা মই আজি এৰি দিম ভৱিষ্যতে আহি সেইটো ৰাস্তা আমি আকৌ ইউজ কৰিম? It is not possible to say. Last stanza. I shall be telling this with a sigh. I shall be telling this. This means what? Somewhere ages and ages ends. Ages and ages ends. মানে বছৰৰ পিছত মই এইটো কৈ থাকিম. কি কৈ থাকিম? উইথ এ চাই, খুব উইথ এ ৰিলাক্সড মাইণ্ড. I will say to everyone year after year with a relaxed mind, peaceful mind, happy mind. What I will say? Two roads diverge in a wood. The দুটা ৰাস্তা ভাঁজ হৈ গৈছিল, মানে এটা ৰাস্তা দুটা পাৰ্ট হৈ গ'ল. And I took the one less travel by. আৰু মই যিটো ৰাস্তা দি যিটো বাটেৰে মানুহ একেবাৰে কম গৈছিল, মানে ছেকেণ্ড ৰোডটো, সেইটো ৰাস্তা মই ইউজ কৰিলোঁ. And that has made all the difference. That has made all the difference means what? তাৰ মানে কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে, মোৰ যদি সিদ্ধান্ত ভুল হ'লেহেঁতেন, মোৰ বহুত আক্ষেপ থাকিলেহেঁতেন, মোৰ বহুত কষ্ট হ'লেহেঁতেন, কিন্তু মোৰ সিদ্ধান্তটো পাৰফেক্ট আছিল, সেইকাৰণে মোৰ কোনো আক্ষেপ বা কষ্ট ইয়াতে হোৱা নাই.
that has made all the difference. তার মানে the poet did not make a mistake in taking a right decision. And he said, if he had taken wrong decision, it might have brought a big change in his life. তোর জীবনে তার ডাঙর পরিবর্তন আহিলেহেঁতেন যদি তার সিদ্ধান্ত ভুল হলেহেঁতেন, তো এইটো দুঃখ কৰি থাকিলেহেঁতেন। কিন্তু টুডে হি ইজ সো হ্যাপি দ্যাট হিজ ডিসিশন ওয়াজ পারফেক্ট, and that is why he is going to tell everyone year after year that two roads diverge in a yellow wood, and I have taken the road which is less traveled, which has better claim over the other, though both the roads equally beautiful and impressive for the traveler. গতিকে মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে জীৱনত whenever you will find such a situation, critical position, you are not in a position to take a final decision, it may happen with your life in future, then you consult with your seniors, parents and teachers, then you take a decision. Otherwise it will bring a big change in your life, even it may destroy your life. Decision is wrong. If your decision is wrong, জীৱনত সিদ্ধান্ত লওঁতে সেইকাৰণে আমি সদায় সাৱধান হ'ব লাগে। উই মাষ্ট বি ভেৰি মাছ কেয়াৰফুল whenever we take a decision. যিকোনো ক্ষেত্ৰত এট এনি কেছ আমাৰ সিদ্ধান্তবিলাক সদায় এটা পাৰফেক্ট হ'ব লাগে, শুদ্ধকৈ ল'ব লাগে। তো কেতিয়াবা ইমেচিউৰ্ড মাইণ্ডত এইটো নহ'ব পাৰে। In sometimes our immature mind may not help us to take a final decision, a good decision, a concrete decision. So for that reason you need to consult with your seniors, parents and teachers. Okay, so আজি মই তোমালোকৰ যিটো কবিতা বুজালো, তাৰমানে কবি এটা ৰাস্তা এৰি দিলে আৰু এটা ৰাস্তা ব্যৱহাৰ কৰিলে, কাৰণ এজন ট্ৰেভেলাৰে একেলগে দুটা ৰাস্তা একেলগে ইউজ কৰিব নোৱাৰে। যেনেকৈ মই তোমালোকক এনে এটা এক্সাম্পল দি কৈছোঁ, ফৰ এক্সাম্পল যে অহাকালি মই তোমালোকক দুটা চান্স দিম, হয় গুৱাহাটী ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট খেলা চাব পাৰিবা, নহ'লে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত যাব পাৰিবা। এতিয়া তোমালোকে দুটা পইণ্ট এনেকুৱা চান্স এনেকুৱা অপশ্যন দিলোঁ মই, both the options are very attractive for you. You may be puzzled, you may be confused, which one you will accept and which one you will reject. এনেকুৱা এটা ক্ৰিটিকেল পজিশ্যনত তুমি পাজল হৈ যাবা যে কাজিৰঙাত যাবা না গুৱাহাটীত যাবা। এটা দিনতো দুটা ঠাই যাব নোৱাৰিব, হয় কাজিৰঙা নহ'লে গুৱাহাটী। তেতিয়া কি হ'ব যে তুমি তেতিয়া চিন্তা কৰিব লাগিব কোনটো কৰিলে তোমাৰ জীৱনত বেছি ভাল হ'ব, which will have a positive result in your life. You should go for that option. যিটো অপশ্যনে তোমাৰ জীৱনত বাস্তৱত ফালৰ পৰা বেছি লাভ হ'ব সেইটোৰ ওপৰত তুমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিবা। আৰু যিটো অলপ দেখিলা এইটো হয়তো নহ'লে আফচোচ হৈ যাব, আদাৰৱাইজ ইউ উইল হেভ ৰিপেণ্টেশ্যন, ইউ উইল হেভ ফিলিংছ অফ চেডনেছ। তোমাৰ এটা দুখেৰে মনটো ভৰি পৰিব, মই কাজিৰঙা গ'লে ভাল আছিল, প্ৰাকৃতিক দৃশ্যও চাব পাৰিলে হয়। এতিয়া গুৱাহাটীত আহি দেখিলা যে ক্ৰিকেটত ইণ্ডিয়া ইজ বাণ্ডেল আউট ফৰ 50 runs, তেতিয়া তোমাৰ ক'ব কাজিৰঙা গ'লে বহুত ভাল বস্তু চাবলৈ যায়। এই যে আক্ষেপবিলাক দুখবিলাক ফিলিংছবিলাক যে আহে, কিয় আহে? বিকজ অফ আৱাৰ ৰং ডিচিশ্যন। সেইকাৰণে থ্ৰু দিছ পয়েম দ্য পয়েট ৱান্টছ টু কনভে ইউ এ মেছেজ ডেট মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ বি কেয়াৰফুল while you take a decision. যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তোমালোকে সিদ্ধান্ত ল'বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে নহওক, যেতিয়া তুমি পাজল হৈ যাবা সদায় ছিনিয়ৰ পেৰেণ্টছ বা টিচাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এটা সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ শুদ্ধকৈ এটা সিদ্ধান্ত ল'বা, যাতে ভৱিষ্যতত তোমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়, নহ'লে জীৱনত এটা বিগ চেঞ্জ আহি যাব। সেইটো কৈছে না, ডেট হেজ মেড অল দ্য ডিফাৰেঞ্চ, লাইফৰ বিৰাট পাৰ্থক্য আহি যাব। চ' আজি মই কবিতাটো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ, বুজালোঁ। চ' নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক কি কৰিম, ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু শব্দৰ অৰ্থবিলাক ৰাইমিং ৱৰ্ডছ আৰু মই বৰ্ডত লিখি দিম। অ'কে, আজি মই কবিতাটো বুজাই দিলোঁ,
In my next class, I will give you rhyming words, word meaning, and some question answer. Textual as well as non-textual. Some questions will be said from this poem which are not in the composition, and textual one which one is not textual one. So I'll write some questions for you, and see you in my next class. Thank you very much for your participation. Thank you.